जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए मेजर फॉर हिस्ट्री जैकि आमर रही विश्व इतिहास विषय कह गले तो आम रोम विषय जानूले। तो आज वीडियो देखिए आम प्राचीन रोम साम्राज्य संकट काल माने प्राचीन रोम साम्राज्य संकट काल किपर कौन आसी तो देखिए लाटिन भाषा रोमियो राजनैतिक विचारधारा विधि सामरिक संगठन यांत्रिक आदि क्षेत्र में रोमियो मानकर महान अवदान रही है। लाटिन भाषा और रोमियो राजनैतिक चिंता विचारधारा विधि सामरिक गठन यांत्रिक यू क्षेत्र में रोमियो मान बहुत बड़ अवदान रही है। ग्रीसीय सभ्यतार प्रभावधीन हेले रोमियो माने मौलिकता बजाय रखी से ग्रीसीय सभ्यतार प्रभावधीन रही मौलिकता बजाय रखी समस्यार समाधान करने समस्या सहित ताल मिलवे से वास्तव धर्म समस्यार समाधान किपर भाव गोटे समस्या था किपर मैनेज करवा किपर समाधान करवा तार गोटे सर्ट आउट केमती करवा से विषय में समस्या सहित केमती ताल मिलवे से वास्तव धर्म समस्या सहित केमती ताल मिल चलिए ठीक हम से विषय से बहुत वास्तवी थे कि माने ना रोमियो माने जहाँकि आम विश्व ठारू से विश्व राज्य एक उदाहरण प्रस्तुत कर विश्व राज्य से गोटे उदाहरण प्रस्तुत कर कि ना रोमियो माने बहुत इंटेलिजेंट थे कह बोले से राजनैतिक क्षेत्र में प्राधान्य विस्तार कर राजनैतिक क्षेत्र में निजर प्राधान्य बा निजर अस्तित्व रखी नागरिक संविधानिक अधिकार प्रदान करने महान रोम साम्राज्य पतन को हठात आसी एक विपर्य कहुपर ना माने नागरिक को संविधानिक अधिकार प्रदान कर महान रोम साम्राज्य पतन हठात आसी एक विपर्य कहुपर ना। रोम साम्राज्य संकटर आगमन और विपर्य पर्याभित होता माने रोम साम्राज्य जो संकट गुड़ आसी विपद गुड़ आसी से आगमन और विपर्य गुड़ पर्याभित होता स्टेप 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 हो आसी साम्राज्य धैर्य रखा उन्नति आड़ आगे आगक नापी उन्नतिकामी युवपीढ़ी को आदर्शवाद आवश्यकता रही है। मध्ययुगर शेष आड़ रोम तार घोर अभाव देखा माने गोटे जिनस उन्नति माने देशर उन्नति टे युवपीढ़ी देशर उन्नति करेंगे कि जिते माने रोम कथा आसला से समय युवपीढ़ी अभाव देखा देते आदर्शवाद आवश्यकता रही से समय रोमर अभाव देखा देता जहाँफल कौन साम्राज्य संकट काल देखा देता। तब तक पे जर्मनी बर्बर आक्रमण जो रोमियो प्रशासनिक व्यवस्था ध्वंस हो जाता जिते जर्मनी बर्बर आक्रमण है तो से कौन ना रोमियो प्रशासनिक व्यवस्था पूरा ध्वंस हो जाता। जर्मन माने उन्नति आवश्यक प्रेरणा प्रदान पूर्वक सकारात्मक पदक्षेप ग्रहण करते तार आमर पूर्व गौरव और संस्कृति की आउ फेराई आनी न पारी माने आनी पारी नथिला। जर्मन मान जो उन्नति गोटे प्रेरणा प्रदान पूर्वक गोटे प्रेरणा प्रदान पूर्वक गोटे सकारात्मक पदक्षेप ग्रहण करते किंतु तार आमर पूर्व भली गौरव संस्कृति को आउ फेराई आनी पारी नथिला। जदिओ रोमियो माने संस्कृति सभ्यतार सृष्टिकर्ता नथिले से संहति और एकतार प्रतीक माने कौन प्रतिष्ठा करें से कौन करते ना रोमियो माने संस्कृति और सभ्यतार सृष्टिकर्ता नथिले कि संहिता और एकता से संहिता और एकता प्रतिष्ठा करें क्यों माने रोमियो माने बहुत बहुत भल चिंताधारा व्यक्ति थे जैक प्राचीनतम संस्कृति को इटालीय राजकीय सभ्यता सहित मिश्रण संभव कर पारी जो संस्कृति को इटालीय राजकीय सभ्यता सहित मिश्रण से संभव कर विश्व संस्कृति रुद्धिमंत कर रोमियो संस्कृति मध्ययुग बेलू पतनोन्मुखी होता जिते कौन मध्ययुग बेलू से आमर विश्व संस्कृति जी रुद्धिमंत कर रोमियो संस्कृति से पतनोन्मुखी होता तार पतन आरंभ हो जाता से पतन आड़ को मुहाई ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी बेलू रोम संकट काल आरंभ होता कौन संकट काल आरंभ होता पे देख बहुत बहुत गोटे गोटे क्यूरियोसिटी आसूँ मैंने निजर आग्रह आसा दरकार पढ़ाई यही समय सुधा युद्ध जय द्वारा प्रतिष्ठित विशाल कलेबर विशिष्ट साम्राज्य एकत्र प्रतिष्ठा करने असंभव हो पड़ता माने जो गोटे कलेबर विशिष्ट कलेबर जान जमी आम जगन्नाथ श्रीमंदिर प्रति 12 वर्ष नवकलेबर हुए सेमती नवकलेबर विशिष्ट साम्राज्य माने विशाल से जो कलेबर विशिष्ट साम्राज्य एकत्र प्रतिष्ठा कर मैंने देख पे गोटे जिन ओडिशा एकता सृष्टि आम ग्राम थे एकता नष्ट करें ना एकता गोटे प्रतिष्ठा करने बहुत टाइम लगे तो से टाइमटा संभव हो पार ना ये आम रोम मैंने टाइम लगी बहुत टाइम लगी मैंने गोटे देश राज्य जो द्वारा रोमियो साम्राज्य अनेक जाति धर्म वर्ण संस्कृति सब लोक मिसाई दि जाता
ଯେଉଁମାନେ କି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜଜୟ ଦ୍ୱାରା ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଅଲଗା କେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କଠାରୁ, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେଇ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରି ପାଇନଥିଲା, ଯାଇକି ରୋମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯଦି ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ତୁମେ ସେଠାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? କିଛି ଆଉ ତୁମେ ସେଠାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ରୋମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଉଠିଲା। ସେମାନେ ଖାଲି ଭାବିଦେଲେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଆସିଲେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ସେଇଟା ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦୁରୁପଯୋଗ। କାରଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଏକତାଟା ନଷ୍ଟ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେ ଦେଶକୁ ଆଉ ଡରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ କେବେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, ଏବଂ ନିଜର ସ୍ଥିରତା ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରୋମ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତ ସୈନିକ ଓ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଲିଷ୍ଟ ନାଗରିକମାନେ ରୋମୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତଥା ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଏକତା ଏକ ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ନା, ସେ ରୋମୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଲିଷ୍ଟ ନାଗରିକମାନେ ଓ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତ ସୈନିକମାନେ ତଥା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତି ଏକତା ଏକ ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କର ନାଗରିକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଦେଶଭକ୍ତିଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗୃତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ରୋମରେ, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗୃତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଧୀନ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନ ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଜନସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶର ଲୋକେ ଖଜଣା ଦେଉଥିଲେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜନସମୁଦାୟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଂଶର ଲୋକମାନେ ଖଜଣା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। କର ଭାରରେ ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଥିଲେ। କର ଭାରରେ କର ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ପୁରା କର ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। ଖଜଣା ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନୃଶଂସ ଏବଂ ବଳପ୍ରୟୋଗ ଆଦି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ତାକୁ ପୁରା ନୃଶଂସ, ଯେତେବେଳେ ଖଜଣା ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତିଟା ପୁରା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଖରାପ ୱେରେ ତାକୁ ମାଗୁଥିଲେ। ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଯିଏ ନଥିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୁରା ଟାଣି ଉଟାରି ପୁରା ବାଧ୍ୟତା କରିକି ତାଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ଶ୍ୱାସରୋଧକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଦୃଷ୍ଟବାଦ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ କାଳ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଶୋଷଣ କଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧନିକମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଓ ଗରିବମାନଙ୍କର ବିଷମତା ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଧନିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ରହିଛି ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷମତା ରହିଛି, ତାହା ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ରୋମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅରାଜକତା ହିଁ ବର୍ବରମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳ କରିଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅରାଜକତା ଥିଲା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକତା ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ବରମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକତା ନାହିଁ, ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆସିକି ତାକୁ ଆରାମସେ ଆକ୍ରମଣ, ଯେମିତି ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆମ ଭାରତ ଯେମିତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଏକତା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପୁରେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଶାସନ କରିବା ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖିଲେ, ବର୍ବର ଜର୍ମାନମାନେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସାହସ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ବା ପଦାନ୍ନତ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା, ଜର୍ମାନମାନେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ରୋମୀୟ ଶାସନକୁ ତଳକୁ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ପତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପତନ ବା ବାଇଜାନ୍ତିୟମରେ କ'ଣ କିପରି କହିଥିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 330ରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ ପୂର୍ବ ଭାଗ ସ୍ଥିତ ବା ବାଇଜାନ୍ତିୟମକୁ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କରିବା ପରେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନ ପୂର୍ବ ଭାଗ ସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ବାଇଜାନ୍ତିୟମ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହେଲା, ତାର ଏହା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ବୋଲି କରାଯାଇଥିଲା। ରୋମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାଇଜାନ୍ତିୟମ ରୋମୀୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବନତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୋମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଇଜାନ୍ତିୟମ ମଧ୍ୟ ରୋମୀୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବନତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରୋମୀୟ ଅଥବା ବାଇଜାନ୍ତିୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବଦ୍ଧ ପରିବାର ହୋଇ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରୋମୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଇଜାନ୍ତିୟମଟା ରୋମୀୟମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ବାଇଜାନ୍ତିୟମଟା ରୋମର ହିଁ ଥିଲା ନା,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବନତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ବାଇଜେଣ୍ଟିୟନମାନେ। କିନ୍ତୁ ଅସିଆନର ଲୋକେ ପ୍ରାଚୁରମ୍ୟ ଅଥବା ବାଇଜେଣ୍ଟିୟନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଦ୍ଧ ପରିବାର ହୋଇବା ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ କିଏ? ରୋମର ବାଇଜେଣ୍ଟିୟନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଏ ମାନେ? ପ୍ରାଚୁରମ୍ ମାନେ ଅସିଆନର ଲୋକମାନେ ଅସିଡେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ବାଇଜେଣ୍ଟିୟନମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବର୍ବରମାନେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୁରମ୍ୟ ରାଜା ବାଇଜେଣ୍ଟିୟନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଅଜୟ ମାନେ କ'ଣ କି ମାନେ ତାକୁ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ। ରୋମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନପାରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବର୍ବର ମାନେ ରୋମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନପାରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜନୀତିର ଭିନ୍ନତା ରହିଥିଲା। ମାନେ ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜନୀତିରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଥିଲା ବା କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥିଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭାଗର ସମ୍ରାଟମାନେ ତାଙ୍କର ଦରବାରକୁ ଏସୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ଗ୍ରୀସୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗିର୍ଜା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭାଗର ସମ୍ରାଟମାନେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ରହିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲେ ରୋମର, ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟମାନେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଏସୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଏସୀୟ ମହାଦେଶର ଦରବାର ଭଳିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ଗ୍ରୀସୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରୀସୀୟ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗିର୍ଜା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲଠାରୁ ସେମାନେ ପୃଥକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଇଜେଣ୍ଟିୟମରେ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବଳ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଇଜେଣ୍ଟିୟମ ବା ଯାହାର ଶାସକ କ'ଣ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ରାଜା ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1059ରେ ସେଲଜୁକ ତୁର୍କୀମାନେ ବାଇଜେଣ୍ଟିୟମ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ୱଂସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ତୁର୍କମାନେ ଆସି କ'ଣ ବାଇଜେଣ୍ଟିୟମଟାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1204ରେ ପୁନଶ୍ଚ କ୍ରୁସେଡୀୟମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ କ୍ରୁସେଡୀୟମାନେ ଆଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ପୁରା ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତୁର୍କୀମାନେ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଭାଗର ପତନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଥବା ରୋମକୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେତେବେଳେ ପତନ ହୋଇଥିଲା ନା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଥବା ପୁରା ରୋମଟାକୁ ପୁରା ସେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାର ସଙ୍କଟ କାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପତନ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।